ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ। 42 ਡਿਗਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਲਾ। ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਮਚਿਆ ਹਾਹਾਕਾਰ। विदेश जाने वालों वास्ते भी नहीं है एमरजेंसी कोटा। कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए डॉक्टर और मरीज। सुनो मरीजों की जुबानी वैक्सीन की कहानी। इधर इंजेक्शन लगाने हैं, वैक्सीन बाहर के लिए, बाहर जाना है। डॉक्टर अभी बोलता भी है नहीं, 1-2 दिन में आ जाएंगे, फिर लगवा लेना। मनजीत कौर। डॉक्टर ने उदन लग गया सर। अज कहते टीका नहीं है, 3-4 दिनों कहते पता करो। जो मेरी मिसिज का पहला टीका जो 16 अप्रैल को लगा, दूसरे खुराक लाने वास्ते असी कल भी कन्याकुमारी गए ही। कन्याकुमारी स्कूल के 2 बारी असीं उत्थे गए, उत्थे कहते टीके मुक्के आए नहीं अजे। हुण असीं सरकारी हस्पताल सिविल दे विच इत्थे ही आए, इत्थे भी कहते जे टीके नहीं आए। 3 अप्रैल ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਕਸੀਨ। तो बार-बार आने नाल मतलब सन प्रॉब्लम आ रही है, तो असीं किते जाना है बाहर, पर फिर असीं उत्थे भी नहीं जा पा रहे। 2 तो सानू इन्होंने वो करवाते है कि फर्स्ट टाइम मैं आई सी फ्राइडे और सैकेंड टाइम अज आई हाँ, तो अज भी अवेलेबल नहीं हैगी। तो इन्होंने चाहिए कि मतलब पूरी तरह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इतने वैक्सीनेशन। सर यहाँ पर 2-3 दिन से वैक्सीन नहीं आ रही। सैटरडे को वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, संडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे और आज वेडनेसडे है। 3 दिन से वैक्सीन हमारे पास ख़त्म है। जब भी आएगी हम लगा देंगे। बस लोगों को तो परेशानी आ रही है, हम तो ये बोल रहे हैं कि जिस दिन भी वैक्सीन आएगी उसी दिन लग जाएगी। अगर कल आ गई तो कल ही लगा देंगे। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, और उस प्रचार तो बाद जो लोग पहला वैक्सीन तो डरते सी, वैक्सीन लगवा के राजी नहीं सी, तरह तरह के शंके सी, उन्होंने शंकियां नूं दूर करन तो बाद जो हुण लोग वैक्सीन लगवाउण वास्ते हस्पतालों का रुख करन लगे ने, तो किसी नूं पहली डोज मिली है, किसी नूं दूसरी डोज मिली है, पर उस तो बाद मौजूदा हालात की ने कि वैक्सीन है कि वैक्सीन खत्म हो गई। यही जानने के लिए असीं पहुंचे सिविल हॉस्पिटल बटाला दे विच, जिथे मरीज जिहड़े ने वो तो कह रहे हैं कि सानू कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो गई है। पर प्रशासनिक अधिकारी जो इत्थे बैठे हुए अधिकारी ने सेहत सेवावां नाल जुड़े हुए, वो की कह रहे हैं उन्होंने को जानते जी। की ना तुहाडा? मेरा नाम हरजीत कौर है, मैं LHP हैगी हाँ सिविल हॉस्पिटल बटाला। और कोविड वैक्सीन की गल करिए अगर, तो पेशेंट वापस जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुहाडे वल्लों इत्थों स्टाफ वल्लों जवाब दिता जा रहा है कि वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन खत्म हो गई। जी बिल्कुल सही है। अज साडे कोलों वैक्सीन की एक भी डोज नहीं है। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 100 ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਆ। 100 ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 50 ਡੋਜ਼ਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 0 ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, असी भी लोगों को यही कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक तुसी साडे कोल आके पता कर सकते हो। तो इस समय जो पेशेंट की लिस्ट है वो तो काफ़ी है सरकार के कोल, जिन्ने भी टैसट होंगे ने टैसट तो बाद पता चलता है। और जिवें भी किसी पेशेंट को तुसी मैसेज भेजते हो और दिते हुए मैसेज के मुताबिक वो तो आ रहे हैं कोविड की वैक्सीन लगवाउण वास्ते, जो आ रहे हैं 42 डिग्री का टैंपरेचर इस वेले पंजाब के विच कड़ाके की गर्मी के जदों इत्थे पहुँचते हैं और जो उन्होंने पता लगता कि वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन खत्म हो गई, तो इन्फॉर्मेशन असी फोन पर क्यों नहीं पहुँचा पा रहे, उन्होंने गर्मी के विच क्यों तड़फा रहे हैं? जी
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬੜੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਡੋਜ਼ ਫਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 58,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਓ ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਓ। ਕੀ ਚੌਥਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਲੈਟਰਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਗਿਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੋ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਕਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਏ
ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਗਰ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਿਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜੋ ਲੇਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਲੇਅਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਘਾਤਕ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਫਾਈਟ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਸਟਾਕ 'ਚ ਜੋ 50 ਡੋਜ਼ਸ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟਾਕ ਅਜੇ ਨਿਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਇਨ ਟੱਚ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ ਟੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। DIO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀ SMO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ DOE ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ 45 ਡਿਗਰੀ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਤੇ ਲਗਵਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਇਤਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀ ਨਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਫਾਲੋ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ DIO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਫਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ TV NRI।